दाल बाटी मंगवाई है चार बच्चा। हमें दूसरी दुकान पे देखने आए तो पत्थर बढ़िया बढ़िया मिलता है, एकदम सफ़ेद वाला। हाँ तो जैसा पत्थर अच्छा लगता है वो ही मिलता है। और जो इधर पत्थर की खान भी है, लेकिन यहाँ पे पत्थर की ज़्यादा कीमत नहीं है। वो 40 से 50 में तो अच्छा ही अच्छा पत्थर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा थोड़ा लाल भी है। तो અહીંયા હું અને મનસુખભાઈ બીજે પથ્થર જોવા આવ્યા છે। પથ્થર તો અહીંયા કોઈ ટૂંકમાં સફેદ પથ્થર भी मिल जाता है। હવે ગુજરાતીમાં વાત કરો કે ભાઈ સફેદ પથ્થર પણ મળી જાય, પણ આપણે સાવ એકદમ સફેદ પથ્થર નાખવાનો નથી, કારણ કે એકદમ સફેદ પથ્થરમાં ચા પાણી જે હોય તેનો ડાઘ તરત પડી જાય છે, બરાબર। फाइनली सेठे अमरा माटे मंगावी है दाल बाटी, अने दाल बाटी मंगवाई। हिंदी बोलाय जाए, अँ हिंदी बोलवानुं एटले पण तमने कहूँ कि खरेखर माणस बोचा है। आपणे नाली ठेठ गुजरात में आव्या ने एटले मंगाव्युं छे। ना मारे बेहो जाए जो आ मनसुखभाई छे ने आपणे थोड़ुंक हालवा दे नहीं, आपणे तरीके बेहाड़े। ए भाई कोक जोवो तो खरा आमां शुं होय। दाल बाटी खावानी है અને આ બાટી बराबर। सरपंच ने बे जो मळी गया है, आ बे मळेला ज रही है। जो नीना काका शुं छे दाल बाटी एक खाता तो आवड़तो नहीं, तमे हाचो कहो। हाँ भाई अमारा तो ढील तो कई मूके नहीं, आवड़े आवड़े न आवड़े, अमरा पे ढील न मूके। तो सरपंच ने तो आवड़तो नहीं। घी वालो भाई, घी वालो है भाई, हाथ एकदम ओरिजिनल घी हो, गाय ओरिजिनल घी हो भाई। पका से लो नहीं है, खोलो नहीं घी वालो एक गोटो लो पहला। चलो तो जमी लीजिए, अपने तो कहीं वो खावे। हम सभी बैठे हैं इधर और गुजरात में बोलता हूँ। मैं ठाकी गया सी, तड़को पण बहुत लगे। हमारा मनसुख भाई ने अँ तड़को ऊपर राजस्थान में फूल तड़को लगे है। तो हमारे दिनेश भाई ड्राइवर ने અને ભાઈ તમાકુ ખાય। માથું બહુ દુખે। હવે માથું દુખે એમ કહે, પણ કેમ દુખતો હોય આપણને ખબર નહીં બહુ। પછી તડકો લઈ ગયો। અને પથ્થર તો તમને સામે પીડ્યો છે ને, એ પથ્થર પસંદ કર્યો છે આપણે। લાઇટ ઘટાડી દો એટલે તમને ખબર પડે। આ પથ્થર આપણે ડન કર્યો છે, 150 રૂપિયાનો ફૂટ છે। અને અહીંયા રાઈટ જો બતાવું તો એવું નથી કે આપણે 150 લો, 35 રૂપિયાનો ફૂટ પણ સારામાં સારો પથ્થર મળી જાય। પણ આપણે રામદેવપીર બાપાના મંદિરમાં વાપરવો છે એટલે આપણે 150 રૂપિયાનો ભાવ સારો દઈને એકદમ સારો પથ્થર લેવા માટે। બાકી અહીંયા તમે આવો તો 35 રૂપિયા 30 રૂપિયા 40 રૂપિયામાં પણ પથ્થર સારો મળી જાય છે। તો ફાઇનલી તમને કેમ પથ્થર લાગ્યો એ મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો। આ રામદેવપીર બાપાના મંદિર માટે આપણે દેખો છે। तो फाइनली पसंद करी लीधो से आपणे पत्थर, अने फाइनली अहींथी आपणे पत्थर लीधो से महावीर मार्बल ग्रेनाइट। तो फिर जब तैयार जયારે आओ पत्थर लेने का, सब पत्थर मिल जाएगा ना आपका वहाँ पे? सब अच्छा पत्थर मिलेगा। यहाँ आपका दुकान का एक ठिकाना दिखा दिए ना। महावीर मार्बल मोचना पसंद के अंदर है हमारा गुड़ों, और सबसे अच्छा मार्बल है, क्वालिटी है, अपने पास जो चाहिए उसमें मिल जाएगा। पूरा सिमिलिटी मिलेगा, देखे चलना और उसकी क्वालिटी। ठीक है, और जैसा भी पत्थर चाहिए ऐसा मिल जाएगा। आज 600-700 किलोमीटर दूर का आए हैं और इसमें भी और मंदिर के लिए अच्छा ही पत्थर हमने निकाल दिया है। और इधर आइए तो कहाँ आपको पत्थर का, मैं गुजराती कहता हूँ, पत्थरना આપણને ખબર ન પડે એટલે ખરેખર અહીંયા અમને વિશ્વાસ સાથે પથ્થર આપ્યો છે। જ્યારે આવો ત્યારે આ દુકાનનો જરૂરથી કોન્ટેક્ટ કરજો। ભાઈએ તમને સરનામું પણ આપી દીધું છે। તો ફાઇનલી જ્યારે પણ રાજસ્થાનની અંદર આવો જયપુર વટીને રાજસમુંદર બોલતા ને, રાજસમુંદર જ્યારે આવો ત્યારે જરૂર ચોક્કસ એકવાર આ દુકાનની મુલાકાત લેજો। તમને દેખાડી દો પથ્થર કઈ રીતે ભરે, કઈ રીતે કટિંગ કરે। ચા પીવાનો અને એકવાર ચા પી અને પાછું ફેંકી દેવાનું। અમે બધાએ આમાં ચા પીધી છે, મુનાભાઈ આમાં ચા પીધી છે અને ખાલી 6 રૂપિયાનું આવે ચા, અને આ આવી જાય ચા પીને ફેંકી દેવાનું માટીનું। જો થોડી મહેનત હશે। તો શેઠ એકવાર તમે પણ આવો ગુજરાતમાં ફરવા માટે, અને
એકવાર ફરી બધાને કહીજો કે પથ્થર લેવા માટે તમારો અહીંયા સંપર્ક કરે. पत्थर लेने के लिए मेरे से संपर्क करें. मेरा नंबर है 8209986847. सेवन ठीक है, और- मेरा मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट है, कॉल कर लें. हाँ अने और आपका ये जब मेरे को भी बताना और पूरी फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि ये दुकान का सरनामा है महावीर मार्बल ग्रेनाइट और हाँ और यही भी दिखाना है. ठीक है और ये नंबर में डीपी में डाल दूंगा तो जब आपको जब चाहिए तब इधर आने का है तब वो सरनामा भी मिल जाएगा. हम भी एक गूगल पे नंबर के ढूंढ के ही वहाँ पहुँचे थे. ये छोटू ने नंबर निकाला था नंबर. ठीक है तो वो पूछ हो गया तो भर दिया पत्थर. अभी अभी निकलने वाला है. ठीक है તો ફાઇનલી આવી જશે અમારા પંકજભાઈ. અને કેમ લાગે આમાં ચા પીવાની મજા આવે ને આમાં? तहसील क्या है? तहसील तो इसमें मैंने भी सा ले लिया है. ठीक है वो अच्छे लगे. सेठ जी को भी चा दी लो. जिला कौन सा है? तो फाइनली અમે પથ્થર ભરી લીધો છે, નીકળી ગયો અને રામ રામ મળી लिया છે. हमको ये भैया ने इतना प्रेम दिया है कि क्या बोले हम, कुछ पता नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है. इसलिए उन्हें इन लोगों ने हमने रामदेव पीर बाबा नाम के लिए हमने अच्छा ही पत्थर दिलवाया और दिल से हमको आवकारा और हमको इसका प्रेम भी मिला है. इसलिए फिर से एक बार बोल देता हूँ कि जब पत्थर लेने के लिए आए तब इसी दुकान पे आइए. ठीक है हम इसमें नंबर भी मैं डाल दूंगा जिसे बताइए. चलो भैया जी, चलो भाई निकालो गाड़ी. हमारा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का भूलने का नहीं. हम इस राजस्थान में आए हैं इसीलिए हिंदी बोलने का ट्राई कर रहे हैं. हमारी भाषा राष्ट्र भाषा ही अपनी हिंदी है. इसीलिए हंसना मत, लेकिन हमारा वीडियो लाइक शेयर कर देना क्योंकि हम सीख रहे हैं हिंदी. कभी कभी बोलना पड़ेगा. ऐसा ऐसा पत्थर है. अभी शाम हो गया ना, अच्छा लग रहा है पत्थर. देखो ठीक है हमारी गाड़ी अभी निकल रही है. हमारा पंकज भैया डीम फुल मार रहा है. देखो हमारा पंकज भैया भी अच्छा वाला. कहाँ पे चलने का है? उधर चलने का नहीं है, उधर चलने का है. जयपुर તો અમે ફાઇનલી નીકળી ગયા છીએ. તમને થોડુંક દેખાડી દઈએ આપણે. હા હતું અમારે આનું નામ આવડે કોઈને? રાજ સમુદર. બઢિયા બઢિયા વાળા પથ્થર. તમને બધાને એવું લાગતું છે કે આ ભાઈ હિન્દી ઘડીએ ઘડીએ બોલ, પણ અહીંયા હિન્દી બોલવું પડે ને એટલે ઘડીએ ઘડીએ હિન્દી બોલાઈ જાય. પણ આ ફેરી વિડીયો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, કારણ કે આવી મહેનત છે અમારે મંદિર માટે. બરાબર મંદિરમાં સારો પથ્થર નાખવા માટે ઠેઠ અમે સ્પેશિયલ ગાડી લઈને અહીંયા આવ્યા હતા અને પથ્થર પણ સરસ મજાનો લઈ લીધો છે. બરાબર પણ અહીંયા ખરેખર સસ્તો પથ્થર પણ મળી જાય. 30-35 રૂપિયાથી એવો લેવો હોય તો પણ આપણે મળી જાય. તમને ખરેખર રમતું લાગતી છે, પણ તમને જો દેખાય તો તમે વરસાદ પણ જોઈ શકો છો અને વાવાઝોડું પણ જોઈ શકો છો. અને ઉપર મુખ અહીં જો તાલપત્રું પકડીને ઊભા છે. હું અને ભરતભાઈ અમે ત્રણે પાછળ છે અને આગળ દિનેશભાઈ, મનસુખભાઈ અને આપણે ડ્રાઈવર એ ત્રણે છે. એમાં ડ્રાઈવરનો કંઈ વાક નથી, પણ અમે ગાયલું પણ દીધી છે. પણ તમે જુઓ આવી હાલતમાં અમે ખરેખર અહીંયા ફસાણા છે. એટલે તમે આ પથ્થર યાદ રાખજો કે ફૂલે ફૂલ વાવાઝોડું પણ છે અને વરસાદ પણ આવો છે. અને પાછળ અમે બધું ગોદડા અને ઠેલા અને ગાડલા લાવ્યા થાય એ બધું પલાળી દીધું છે. ઘર નાળું આવ્યું ને એટલે અમે અહીંયા અંદર ઊભા રહી છે. બાકી તમને અવાજ પણ આવતો છે અને અમે એટલા બધા પલ્લી પણ ગયા છે. ખરેખર હાવ અને મારી તો હાલત પણ નથી. એટલું બધું ખરું વાત બાજુ તો સરપસ પોતે પલ્લી ગયેલા પણ એટલા છે. અહીંયા ખરેખર એવી હાલત છે કે અમે ફસાણા છે ખરેખર. હવે આપણને ખબર તો હોય નહીં. બરાબર હા જો બધું પલાળી ચૂક્યા છીએ આપણે, ગાડલા ગોદડા જો આ બે. ખરેખર અમે
આવી હાલતમાં હું વિડીયો ઉતારી રહ્યો છું. મેં અત્યારે રાજસ્થાનની અંદર થઈ અને ખૂબ અમે મસાણા થઈ. આ અમારી ગાડી છે, પુલ હેઠે આવી ગયા છે, પણ એટલી બધી તકલીફ છે વાત જવા દો. તમે જોઈ શકો છો, કારણ કે પવન અને વરસાદ, વાવાઝોડું પણ એટલું બધું ફૂંકાઈ રહ્યું છે કે અમે હાવ ફસાણા થઈ. અત્યારે દુઆ કરજો બધાય. તો ફાઇનલ એકવાર હજી આપણે જમી લઈ, પછી ઘેર પહોંચી જઈ. મારે મનસુખભાઈ અને દિનેશભાઈ બે નીકળી ગયા છે બસમાં, પણ અમે અહીંયા થોડુંક જમી લઈએ આપણે. ફાઇનલ આવી જશે ચોલે ભટરો ખાવા. હું છું લગે લગે છે કાળા તડકાનું ગરમ. વિડીયો બહુ લાંબો થઈ જાય, પણ આપણે શોર્ટકટ લઈ લઈને ફોટો લઈ લઈએ. ઘણું બધું છે આપણે કાંઈ છોલે ભટું છે એમાં. તો ફાઇનલી પહોંચી ગયા છીએ આપણે મંદિરે. પથ્થર આવી ગયા છે અને હવે ફટોફટ ઉતાર નાખી. અને આજે છે અમારે પૂનમ છે, એટલે માણસો પણ આવી ગયેલા છે. અને અમારા પાંસાભાઈ પથ્થર લેવાઈ ગયેલા હતા, એટલે હજી મોડા હાલાવે છે.